ngày ní trong nâng nỉ dì đường ra muối tiện tông ông pí chùm lúc đấy rập bong tiện nệ chật khàn sẽ đường ngày ní cứ ban cật la chụp bộ cầm cua xa rập bong nệ mi mà nệ chmua tha mình phến cột ban nỉ dì thaโดยซาแต่จำนวนบันทึกบรรทุกจมวยหนึ่งเนี่ยจัดคางระบบกวนนั้นวิจัยหนึ่งถ้วยประเดี๋ยวบกวนนั้นคือสลับบัดบงชีวิตใจมาดองจังจ้องดังใส่เรื่องหนึ่งเตยจียันนะก็พลิกตามดานติออกเนียเรื่องราวใครนี้บางการล้างเปลือกรมครูซาระบบมิงเพนตัวแต่มาดองแต่เรื่องนั้นคือบางการล้างจุดกรมครูซาบกวนนั้นการปีนงชนำปีปนปรำการนุเรื่องขนมพุ่มสลับบกวนนั้นคือแบบท่าคือเชียร์บอลได้จนบอลดัชยานนั้นลอยตีพอยทานในระบบนั้นคือมินตึกสะอาดปราบปรามนุเตให้เพื่อกิสนี้ก็บรรทอนมินมาดอได้แต่ในภูมิบกวดนั้นพิจารณาคือกิปลากุยได้แบบท่าไปยังปลาอ้อคือเยอะตัวไปโจอะไรจังนะให้ไปโจมาดองอ้อมาปวนหรือมือกับปีปวนในจังนั่งเองใครจำพวกการปราบปรามตึกบิ้งคือเก็บปราบปรามตึกโด่งจำนวนการปราบปรามตึกสะอาดพอยตึกสะอาดตอนเมียนเตจำนวนนั้นพิจารณาเก็บเผยตึกโด่งตึกเปียนตึกสลายนั่งเองให้กลายคลาก็เบ็ดท่าบัดตะหล่อคือเกโกสจูสไอจังนะแต่ระบบมิงเพนคือจีประเภทแต่เชอโบราณปีขนมปูซัมเบ็ดท่าซองปูพอดปีใดแต่นั่นคือเซซอตั้งปีสมัยขมายก็หอมมองไปเลยยีท่าประเภทแต่นั่นคือเหม็นมินแต่แต่กอดมุนเตยนึกลำพุงบกวดนั่นคือแต่ประเภทเสดียนกอดนั่นคือมินจานจำแนกได้แต่บกวดมันคือเหมือนทอมนุเตแต่ซาแต่จำนวนนั่นคือที่รัฐบาลนั่นคือกิจใจได้ตามโคซามวยมวยนะแต่ได้บกวดนั่นคือมีนบาสามซับกว่าดาวสายสมาดียังไงการจะนอนนุการุนเอาบอมพโอนตามจุดบอดเจนั่นคือกิจเพื่อแต่งในจัดขี้ใครก็มันมีนสังซองระบองทมอหรือมวยก็บองลูกไอ้ได้แต่ซาแต่อันเว็บท่ากิจฉันแต่ดำละห้องนำเปิดตึกนำไอ้เซ็งเบียบท่าถ้วยจีระบอมแตกจำนวนเป็นให้ที่จานแต่ตกเบียดท่าเก็บเป็นตกโกนคลายมวยสำหรับดาวฉลองกัดปีแต่มวยแต่มวยเบียดท่าสู้หนึ่งเบียดท่าเมียนกาไอ้ช่วยขณีบานผู้ไอ้จะนอนนั้นเบียนเนยเมียนเจ้าเมียนไอ้ลายที่เบียดเบียดท่าเฮอะซอนดิสอกได้ให้นามวยบาสันจีการแฮดเพชรนามวยดาวจีจะท่าแฮดนะก็อาช่วยขณีบานตอนไปเบลียมินเพ่งก่อนใหญ่ท่าในศพบกวนคือเนี่ยศพที่สลายรบอันគ្នាបើសិនជាខ្វះអីហ្នឹងវាថាទីថាខ្វះជីឬមួយក៏ខ្វះសត្រីហ្នឹងគឺតែមកសុំគ្នាដោយអត់មានការទិញលក់ដូរអីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងភូមិគាត់ហ្នឹងគឺចម្លែកតែផ្ទះមួយទេគឺថាពួកគាត់ហ្នឹងគឺអត់សូវរាប់អានញាតិសន្តានទេព្រោះថាអត់ត្រូវមួយអ្នកចិត្តខាងតែម្ដងដោយសារតែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺជាមនុស្សកំណាញ់ស្វិតមែនទែនគឺថាបើគាត់ទៅសុំបោះគេអីគឺបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បើថាពេលដែលគេទៅសុំរបស់គាត់វិញគឺគាត់អត់ឲ្យទេហើយអត់ឲ្យបើសុំទេគាត់ពេលខ្លះគាត់ថែមតែនិយាយឌីដងផ្លែផ្កាឬក៏ស្ដីឲ្យគេមិនសំចៃមាត់ឡើយដល់យូរទៅអ្នកចិត្តខាងគឺក៏គេមិនសូវជារាប់អានគ្រួសាររបស់គាត់នោះដែរតែរបបមិញភេនគឺនៅជាប់របងផ្ទះជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់តាយ៉ាន់ហើយនឹងអ៊ំញឹកនឹងតែម្ដងកាប់ដាំឡាយហ្នឹងព្រំដីរបស់គាត់គឺគាត់ដាំលហុងដើម្បីធ្វើរបងផ្ទះរបងជាមួយផ្ទះតាយ៉ាន់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកហ្នឹងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមមានពាក្យសម្ដីគ្នាវាថាចាប់ផ្ដើមមានភាវកម្មកោដោយផ្ទះរបស់មីងផេនហ្នឹងគាត់មានចិញ្ចឹមមាន់ហើយមេមាន់របស់គាត់ហ្នឹងតែងតែបដៅកូនចូលទៅក្នុងដីរបស់តាយ៉ាន់ជាញឹកញាប់មែនទែនជាធម្មតាទេមេវាថាមេមាន់បដៅកូនគឺវាតែងតែដើរកាយដីចាអីហយចំណៃវាថាកាយដីអបតបាយឲ្យចំណៃកូនវាស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យតាយ៉ាន់គាត់ស្រែកជេរពីក្នុងផ្ទះគាត់តែញយទេហើយគាត់ថាតាយ៉ាន់គឺប្រើពាក្យមិនសមរម្យជាច្រើនចំណែកមីងផេនគាត់ក៏មិនបានទៅតបតអីនោះដែរព្រោះអីថាមេមាត់របស់គាត់គឺពិតជាបានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់តាយ៉ាន់ពិតមែនដោយសារតែមិនចង់មានចំនួននឹងអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងអ៊ំផេនហ្នឹងមីងផេនគាត់បានភាសាមួយប្តីរបស់គាត់ថាពេលដែលត្រឡប់មកធ្វើការវិញឲ្យចូលផ្សារដើម្បីទិញរថមួយមកដើម្បីក្រុងមេមន់នឹងទុកដើម្បីកុំឲ្យដើរចូលទៅផ្ទះគេអញ្ចឹងណាខ្លាចមានរឿងបញ្ហាអីជាមួយនឹងគ្នាប្តីរបស់មីងផេនឈ្មោះអ៊ំចော့គាត់បានទៅផ្សារទិញរថដើម្បីក្រុងមេមន់នឹងពិតមែននៅក្រោយពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញជាដូចធម្មតានោះទេនៅតាមជនបទតែងតែមានសត្វប្រព័ន្ធចំហ្នឹងហើយក៏វាតែងតែដើរឆ្លងទៅឆ្លងមកតែអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាការិយាហ្នឹងអត់មានចំសត្វអីនោះទេ
chấm đôi từ kia nên ảnh hơi sạt bạc quạt nó cứ tay cả đai cho tè kia tè ai này kia còn tại tha để chất kháng kia đai mót co ấy nô tê rồi cái vô bệp ta cái vô lại chất kháng này chứ nè còn tay chấm lại đập tè thời gian này anh thời gian mình chậm nâng hồi từ chỗ tè quạt cứ đỡ từ quạt sai chê ở bên chụp biển nào game real đây mà đâu ông chó quát chia mình một cái bỏ chia một tray thịt cả chấm này vậy mình phên mấy quát bây giờ mình phơi thì còn đâu tè mơ cồn mơ chào chứ nè ngày mũi nô pi để đây bao quát từ thôi cả bạn nắng mình phên quát ban từ tình hộp nô tè chân để tè chân cứ nơi cái đạp hộp nên ảnh nơi cái nạp pe để quát cầm bông tay chấm ẩn hộp nắng quát lư sầm đen cái pro yang khlang để một tè bao quát thấy quát có lư sầm đen bởi tha sầm đen bao thời gian á xài khlang mơ giật tu rút có snap bật từ winter đời xa tại mình phên quát bộ slow slow ở chân tới quát có mình ban chập vào đó mấy núi đài quát cần nơi to thui can nhiệt bọc quát hốt đó rút đuôi tới nước biết để có slow slow rút đuôi hai nắng quát có ba thùng cỏ đầm mây dòm cỏ mà cái đạp nắng dựa tới muôn bọc quát xì muôn để quát còng tụng nắng có bên tái rư để hỗ trợ nước cừ nước biết để quát đào từ đó snap để bắt mây muôn quát chân mình đừng bắt tam bị bể nà quát chấp đam đa rô pin kia tầm đó con thay rồi dừng mấy cái rọt khởi này phím nước quát snap để lư dùm đến côn muôn dùm nằm mặt đông chua đam hồng khoang để nơi chỉ hiện tè bạc quần á để nơi chọn prom đầy bỏ thời gian năng ảnh tập đó quát khơi côn muôn nó đào pin prey nâng hay quát có bị thắt quát prem dùm lần mới nè hay quát khơi mê muôn nó đi ngọt được bài nâng tèm đó để mơ tam dập hiệp mê muôn nó tứ à bị tha miền nam chôm nâng cò này còn chôm là cái chân cỏ về thật đôi miền kia do anh mà quay trong một chân co bên ngon trứng khơi chấm mình phén cốt co mình bàn từ một coi đai của ấy quạt chìm mình đưa mình chết lui thì cốt có chập vô mấy món bạc quạt đánh vô từ không tiệt tự nước bếp để ở đây bao cốt lọp màu teo vĩnh cốt của bàn prap đường ra nó ở đây có đạp tiếng o thêm ở đó phim nấn ông chó cốt có bàn ao chi bò xài trẻ giếng cú tại thư bóng việc tha hiệp ắt tiệt đà tới hay đã là lôi tới đồng bay cà phê sập loạt nắng có nói đa châu từ không đây bỏ thời gian tiết của ấy khai cha cả trường ra nam mùi nó mà chụp kia chẳng là nè chất khang mùi kia lư chấm mình thấy nó còn có vô sọp tam rồi bỏ đây bỏ quạt đại rồi ấy có mình cho miền đường ra chụp kia cho mùi nè chất khang đối kia dễ bị côn mon win coi pe để mềm vì ngọt tới mình banประมาณ ngày phóng côn mon đừng nói nó còn ngọt từ tam mê bị đại phổi tha vì đâu tôi bị tầm nhỏ tê bị tha ở bên mê nơi krom không kron mà chứng á vì còn mình aiดูbàn này dù tới con ngọt bỏ tẩy lom ban phải chia ประมาณ ngày ông chó có ban từ prap thời gian tha có trong thưa bỏng tia hay tha sông đây đầm bay ở chiên trâu chích đây đã xong bẹt xong nằm mà chứng á nèแต่ยันกอดกองมันบ้านแต่หมดก้อยได้กอดหมวกบางให้กอดเบิกถ่ายกอดดาวโจลงเตะกอดเตะกอดบ้านใหญ่เตะมาตัดกลายมานั้นกรมเชียงก็ไปโจมหมึกกับแกระบอมจ่าเจ้าเธอให้เกก็จับดามจิกเบิกถ่ายจิกได้จีไอ้นั่นนะนำไปหยิบจอมจับโคทมอทัวร์บอลทำไมกอดทานเนื้อปีนึงให้ปัญหาจำลูกก็จับดามกัดหลานเนื้อปีได้กรมเชียงเกกับปมตะเรียบจอมจิกได้จับโคจีมองนั้นsắp tới thời gian còn đa trên mà bị không tiếc còn là còn đa màu hái với thao từng một quạt đánh gần muôn được mà còn đa sầm đa một căn crom chiên nâng hay còn có sài một thời gian ao bị chọc càng nhiên nâng chưa bị tuấn chiến phổi thà trẻ chiến cứ ban phơi đây về thà phơi bóng chuột đây bạc quạt lương chấn mình phén có đa trên bị không tiếc bạc quạt một quạt mà hay còn gì hả trẻ chiến còn phơi tam đây cha tê plong miền đó nè còn ở thời gian mới nè thời gian còn từ lư mình phên còn gì chẳng á có thân đây các bạn này cái tuổi mà còn tha mình phên nắng trong ban đây bạc quạt hay còn gì tại trẻ anh ở thưa tê chăm ở đây anh mau gì cho mùi anh mau bởi thay con gì xong đây cầm rượu cầm rơi mình đến bởi thay ắt son cho mình đi chào kia cả rốt nè mình phên quạt điện khăn đà còn lư xong đây chẳng là có điện khăn đá có bạc cày bởi thay bạc cày cho mùi thời gian bên tây bởi thay bạc cày du tự cô hiện tân sai co đặt nghĩ khăn đá rồi hốt đốt nặng crom chiên nó cứ cái lên hiên bật to càng như tới hay phục quát có là một lơ hay có từ lọc từ tiền bình dân nước pe đá ông chọn có từ lọc mà đọc tiền bình bây giờ có lọc một thui cao với nhá
ប្រពន្ធគាត់ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់រៀនដែលតាយ៉ាន់ហ្នឹងមកក្លុបមកអុកលុបក្រុមជាងមិនអោយធ្វើរបស់ផ្ទះគាត់នឹងឯងដល់លឿនអញ្ចឹងអ៊ំចောက်គាត់ក៏ដើរទៅសួរនាំតាយ៉ាន់ដោយថាប្រើសម្ដីគោរពរបៀបថាមនុស្សចាស់ណាអញ្ចឹងអ៊ំចောက်ហ្នឹងគាត់ថាចេះបើតាមខ្លងដីគាត់ធ្វើចូលដីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺពីទឹកឯណោះគាត់មិនបានចូលដីរបស់អ៊ំទេបើថាគាត់ធ្វើមកខាងគាត់ហ្នឹងគឺពីទឹកតាយ៉ាន់គាត់ថាអញជឿទេហែងធ្វើចូលដីអញមិនឲ្យធ្វើទេព្រោះតែគាត់ប្រើសម្ដីមកគឺពិបាកទទួលយកមែនទែនគាត់ប្រើសម្ដីអញហែងអីចឹងណារបៀបថាគាត់និយាយចេញមកអត់មានក្បាលកតុយអីទេគាត់និយាយឲ្យទៅឈ្នះគេទៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរពេលថាពួកគាត់ប្រកែកគ្នាខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់តឹងសៃកដាក់គ្នាព្រាមហ្នឹងតែយ៉ាន់គាត់បើថាគាត់ខឹងពេកគាត់ប្រុងនឹងគាត់ទៅយកចបអាចបកាប់ដីណាយកមកកាប់អ៊ំចောက်ប៉ុន្តែគាត់ដឹងទេថាអ៊ំចောက်ហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសគាត់មានកាភ្លើងដូចជាកេះនេះបើសិនជាគាត់ខឹងគាត់បាញ់នៅមួយក្របទៅតែយ៉ាន់មិនស្លាប់បាត់ដែរប៉ុន្តែអ៊ំចောက်គាត់ពេលថាគាត់ចេះគ្រប់គ្រងកំហឹងខ្លួនឯងណាហើយព្រាមហ្នឹងអ៊ំចောက်គាត់និយាយថាចេះបើតែឯងមានប៉ះខ្ញុំនឹងដឹងតែឯងដាក់គុកមិនខានទេហើយគាត់ថាគាត់នឹងទៅរកបេភូមិឲ្យមកជួយវិនិច្ឆ័យគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តែយ៉ាន់គាត់ក៏និយាយទៅចេះអញអត់ខ្លាចទេហើយចង់ទៅរកណាគេក៏រកទៅអញមិនខ្លាចទាំងអស់អញចាំនៅផ្ទះមានអីគាត់ថានៅពេលដែលមេភូមិមកដល់តែយ៉ាន់ក៏អត់មានខ្លាំងដូចអីទៅគាត់និយាយទេគាត់នៅស្ងៀមពើមតែម្ដងហើយមេភូមិគាត់ក៏យកប្លង់អីមកដើម្បីមើលឲ្យគាត់ថាគាត់ធ្វើត្រូវរបស់គាត់ហើយអត់មានចូលដីរបស់តាទេអញ្ចឹងគាត់មកមេភូមិមកដើម្បីសម្របសម្រួលគឺថាឲ្យអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លូបគ្នាអញ្ចឹងណាតែយ៉ាន់ដល់ពេលគាត់បកៃលែងឈ្នះគេគាត់ក៏អត់និយាយទាំងអស់គាត់នៅស្ងៀមគាត់ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងយ៉ាងវាថាទឹកមុខខឹងមែនតើមុខគាត់នៅក្រហមហើយខ្មៅទៅផងរបៀបថាគាត់ខឹងខ្លាំងណាសឹងថាដាច់សរសៃឈាមប៉ុន្តែគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យបានទេប៉ុន្តែមុនពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់ក៏បានប្រឡូយពាក្យមួយម៉ាត់ទៅចេះចាំមើលឯងតែយ៉ាន់គាត់ប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងមកលើអ៊ំចောက်ទាំងដែលគ្រូសារបស់គាត់ពីមុនមកមិនដែលមានចំនួននឹងគ្នាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេចាប់តាមពីថ្ងៃហ្នឹងមកពួកគាត់មិនបានប្រស័យតាក់ទងគ្នាទៀតឡើយបើសិនបើជាបើតាអ៊ំចောက်គាត់មាននុយគាត់ថាគាត់ចង់រៀបអត់បាំងមកចិត្តអត់ប្រើកុំឲ្យឃើញមុខគ្នាតែម្ដងហើយតែយ៉ាន់ណាគាត់ក៏មិនដែលមកចិត្តកន្លែងធ្វើរបរហ្នឹងទៀតដែរព្រោះថាគាត់ដើរហួសមកហួសវាធ្វើមិនឃើញអញ្ចឹងទៅមិនយូរប៉ុន្មានក្រុមជាងគាត់ក៏បានបញ្ចប់ការងាររួចជាស្ថាពរទៅហើយអ៊ំចောက်គាត់ក៏បើកអីជាងទៅហើយចប់ការងារពួកគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអស់ទៅគ្រាន់តែបញ្ចប់ការងារព្រំដីរួចរាល់ហើយហ្នឹងគាត់ថារឿងរ៉ាវរន្ធត់ក៏បានកាត់ឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងនៅយប់មួយនៅគណៈពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែសម្រានលងលក់ណាស្រាប់តែគាត់ឮសំឡេងក្ដុកនៅលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់សំឡេងហ្នឹងហាក់បីដូចជាមានពីណាគេម្នាក់គប់របស់អីម្យ៉ាងទៅលើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់ចឹងប៉ុន្តែដោយសារតែពេលយប់ជ្រៅទៀតផងពួកគាត់ក៏មិនបានចាប់អារម្មណ៍អីនោះដែរគាត់ស្មានថាជាផ្លែដួងធ្លាក់មកចំដំបូលផ្ទះគាត់ឬមួយក៏អីមួយចឹងណាគាត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេពួកគាត់ក៏បន្តស្ពាំងរំលក់ទៅគាត់ថាមួយរយៈក្រោយមកទៀតហ្នឹងផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងចេះតែមានរឿងរ៉ាវចម្លែកគាត់ថាឲ្យទៅពេលយប់គឺតែមានមេកពងហោះមកចូលក្នុងផ្ទះគាត់ថាហោះមកសឹងតែរាល់ថ្ងៃហើយមេកពងហ្នឹងដបូលគាត់អត់ចាប់យកតាណាទេប៉ុន្តែដល់យូរទៅវាហោះមកញឹកពេកគាត់ក៏ចាប់កាច់កវាបោះចោលទៅក្នុងព្រៃទៅគាត់ថាអាមេកពងហ្នឹងទោះបីជាគាត់កាត់វាចោលរាល់ថ្ងៃក៏ដោយក៏វានៅតែមានវាហោះមករាល់ថ្ងៃគឺចម្លែកមែនទែនពីមុនអត់ដែលមានទេតែមួយរយៈក្រោយនឹងឯងមួយរយៈក្រោយមិនហ្នឹងណាអ៊ំចောက်គាត់ចាប់ដើមសម្រាប់អសូវលក់ទេគាត់ចេះតែសពអសល់យូរសពអាក្រក់យូរសពឃើញមានមនុស្សម្នាក់មកបង្ហាញខ្លួនឲ្យគាត់ឃើញរាល់យប់តែម្ដងគាត់តែវាថាគេមិនឲ្យឃើញមុខទេគាត់ណាឲ្យឃើញពីខាងក្រោយអញ្ចឹងណាគាត់ថាបានប្រហែលជាមួយខែក្រោយមកអ៊ំចောက်គាត់ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្មងឈឺចម្លែកអត់មានមូលហេតុទេវាថាបើនេះតែដែរឈឺអីសោះសុកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺតែម្ដងឈឺគឺដំបងឡើយគាត់ថាឈឺជើងទេវាថាឈឺសរសៃណាឈឺសរសៃជើងតិចទេប៉ុន្តែយូរទៅចាប់ដើមឈឺខ្លាំងដើរលែងរួចតែម្ដងពេលទៅហើមជើងស្ពីងរហូតដល់ថ្នាក់បាច់ទឹកងីគាត់ថាមានអីដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឈឺដើរលែងរួចដេកលើបន្ទះតែម្ដងហើយគាត់ថាដំបងគឺអីទេ
គាត់នៅហូបបាយបានអីបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយូរទៅពូរបស់គាត់ចាប់ដើមហើមមកហើមដូចមនុស្សកើតទីទឹកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងខ្លួនគាត់គាត់ថាក្តៅក្រហល់ក្រហាយដូចគេមុតភ្លើងអញ្ចឹងគាត់ថាពិបាកក្នុងខ្លួនមែនទែនគាត់ថាមកយប់គាត់ដេកធ្ងួយរហឹសតែម្ដងចំណែកឯមីងផេនប្រពន្ធគាត់វិញអត់សូវបានសម្រាកទេត្រូវមើលថែកូនផងយប់ឡើងក៏មើលប្តីផងបើថាថ្ងៃខ្លះគាត់អត់ល្មួយទៀតផងបើថាដល់ថ្នាក់មីងផេនពេលខ្លះគាត់ចំខ្យល់ឈឺដែរណាពេលហ្នឹងមីងផេនគាត់បានយកអំចក់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអស់ហើយគាត់ថាគាត់លក់អស់ហើយដីស្រែអីហ្នឹងគឺលក់មើលជំងឺប្តីគាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងវាថាអត់ធូរស្រាលទេអាការៈហ្នឹងគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពីថ្ងៃទៅថ្ងៃគាត់ថាថ្ងៃខ្លះវាថាប្តីគាត់ហ្នឹងក៏រៀងធូរខ្លះដែរប៉ុន្តែថ្ងៃខ្លះក៏រត់ខ្លាំងហើយថ្ងៃខ្លះទៀតគឺរត់ខ្លាំងមែនទែនវាថាសឹមតែផុតព្រាមណាមីងផេនគាត់ភ័យមែនទែនដោយសារតែគាត់ស្រឡាញ់ប្តីគាត់ខ្លាំងមីងផេនគាត់ក៏វាថាពេលដែលព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យអស់ចិត្តហើយគាត់ក៏ទៅរកគ្រូខ្មែរដើម្បីឲ្យជួយមើលព្រោះអីជំនឿខ្មែរយើងគឺនៅតែមានអញ្ចឹងគឺអាគមសមយុទ្ធណាប៉ុន្តែគាត់ថាទៅមើលគ្រូខ្មែរវាថាអត់កបទេមើលអត់ត្រូវទេព្រោះថាទៅមើលបានតែទៅអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអត់បានធូរស្រាលអីទេរហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់បានទៅជួបនឹងអ្នកគ្រូម្នាក់ដែលអ្នកគ្រូម្នាក់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិអ៊ីស្លាមហើយល្បីថាគាត់ប្រកែកខ្លាំងមែនតើដល់រឿងតាក់ទងដល់អំពើដល់អីហ្នឹងណានៅពេលដែលគាត់បានទៅជួបអ្នកគ្រូហ្នឹងអ្នកគ្រូគាត់បាននិយាយទៅជាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងប្តីរបស់មីងផេនណាគឺត្រូវបានគេបង់តំណែងគាត់ដែរគាត់ថាត្រូវតែប្រញាប់យកគាត់ហ្នឹងមកព្យាបាលឲ្យមែនតើព្រោះអីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយត្រូវតែយកគាត់ហ្នឹងមកផ្ទះអ្នកគ្រូហ្នឹងទៅគាត់អាចជួយបានមីងផេនគាត់ក៏សួរថាជាអ្នកណាគេតែបានធ្វើអំពើដាក់គ្រួសារគាត់អ្នកគ្រូគាត់ក៏ឆ្លើយថាអ្នកដែលបំណែងប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលនៅជិតផ្ទះគាត់នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់អត់ប្រាប់ថានៅទីខាងណាខាងណីទេគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងណាមីងផេនគាត់គ្រាន់តែលឺអ្នកគ្រូនិយាយចឹងគាត់ចាប់ដើមដាក់ការសង្ស័យភៀមតែម្ដងព្រោះអីគាត់អត់ដែលមានចំនួនជាមួយអ្នកចិត្តខានណាទេក្រៅពីផ្ទះមួយហ្នឹងចឹងគាត់ចាប់ដើមនឹកក្នុងចិត្តខ្លួនឯងគាត់មិននិយាយជាងក្រៅនោះទេចឹងមិនបង្អង់យូរឡើយមីងផេនគាត់ក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយយកប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅផ្ទះអ្នកគ្រូដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រូជួយមើលជួយដំពើជួយដល់អីចឹងណានៅពេលដែលមីងផេនក៏យកអំចក់មកដល់ផ្ទះអ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្វើពិធីតាមរបៀបគ្រូរបស់គាត់ទៅគាត់ថាស្ដែងតែម្ដងលើកអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់លេងដកមួយជុលចេញពីក្នុងពោះបងអំចក់ហ្នឹងសស្គូសហ្នឹងហ្មង10ដើមចេញពីក្នុងពោះហ្នឹងគឺស្ដែងមែនទែនស្ដែងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់ឲ្យគាត់កៀងណាដោយសារតែគាត់ឈប់ទៅលឺគេនិយាយទេរឿងមុតកុំអាហ្នឹងគាត់មិនដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបែបហ្នឹងទេគាត់ថាគ្រាន់តែអ្នកគ្រូគាត់ព្យាបាលហើយហ្នឹងប្តីរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមធូរសះស្បើយមួយថ្ងៃបន្តិចញ៉ាំបន្តិចរហូតដល់ជាសះស្បើយអាចត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាមានគេយកអាគមខ្មៅហ្នឹងយកទៅដាក់លើដំបូលផ្ទះរបស់គាត់គាត់ថាឲ្យពីណាគេម្នាក់ហ្នឹងឡើងទៅយកអារបស់ហ្នឹងយកមកឲ្យគាត់មកដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំពិធីកម្ចាយអាគមហ្នឹងឲ្យអន្តរធានហើយគាត់ហាមថាហាមមិនឲ្យអ្នកជំងឺឡើងទៅយកនៅដំបូលផ្ទះខ្លួនឯងទេត្រូវឲ្យអ្នកផ្សេងឡើងទៅយកហើយពេលដែលឡើងទៅយកហ្នឹងត្រូវមានកណាប់មួយកាន់ទ្រាប់មិនឲ្យកាន់ផ្ទាល់ទេហើយយកមកឲ្យគាត់មកពេលហ្នឹងគាត់បានទៅរកបងប្អូនគាត់ម្នាក់ឲ្យឡើងទៅយកណាឡើងទៅដល់គឺឃើញពិតមែនមានរូបកមួនមួយវាថាគេចងមួយកណាត់ក្រហមមួយដុំហើយនៅនឹងរូបកមួនហ្នឹងណាគឺមានដោតមកចូលសស្គូសចំកណ្ដាលពោះហ្នឹងតែម្ដងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ស្ដែងខ្លាំងមែនទេហើយគាត់នឹកហួសចិត្តណាមិនគួរណាមានរឿងរ៉ាវបែបហ្នឹងកើតមកលើក្រុមគ្រួសារគាត់សោះតែមកក៏មិនដែលនឹកគិតថាបែបហ្នឹងទេនៅពេលដែលអ្នកគ្រូគាត់បានទទួលរូបសូនហ្នឹងហើយគាត់ក៏រៀបចំពិធីកម្ចាយអាគមខ្មៅហ្នឹងទៅកម្ចាយឲ្យរលាយទៅហើយរឿងដែលចម្លែកនោះគឺថាគាត់ថាមិនយូរប្រហែលនេះគាត់ស្រាប់ទៅលើដំណឹងមកថាតាយ៉ាន់ហ្នឹងណាតាយ៉ាន់ដែលអ្នកផ្ទះអ្នកចិត្តខាងគាត់ហ្នឹងណាធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់តែម្ដងហើយមិនបានប្រហែលទេគាត់ថាតាយ៉ាន់ហ្នឹងក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនៅពេលដែលតាយ៉ាន់ក៏ស្លាប់ហ្នឹងណាវាថាបុណ្យសពរបស់គាត់គឺអត់សូវមានអ្នកភូមិគេមកចូលរួមនោះទេដោយសារតែការគាត់នៅរស់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលកដេថៃគាត់បើថាគាត់មិនសូវរាប់រកអ្នកភូមិណា
ចឹងគេពេលដែលគាត់ស្លាប់គេក៏មិនបានមកសូវចូលរួមអីឲ្យកកនោះដែរចឹងមិនថាពេលដែលយើងកើតមកជាមនុស្សហើយយើងកុំកើតមានចិត្តបៀតបៀនគ្នាធ្វើអីចេះឲ្យអធិស្ឋានគ្នាបើសិនជាវិធីយើងនៅចិត្តខាងមួយគ្នាហើយយើងគួរតែយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកកុំអានអីតិចស្អប់គ្នាកុំអានអីតិចហូរអ្នកអីថាដាក់អំពើគ្នាចឹងគឺវាមិនល្អនោះទេហើយការដែលយើងប្រើប្រាស់មន្តអាគមខ្មៅបែបហ្នឹងណាគឺវាជាអំពើបាបខ្លាំងមែនតើហើយការដែលយើងស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺច្បាស់គឺប្រកាសជាធ្លាក់នរកហើយព្រោះអីយើងប្រើមន្តអាគមហ្នឹងសម្រាប់ទៅលើមនុស្សដែលគ្នាស្រួលត្រង់គ្នាដែលមានចិត្តល្អប៉ុន្តែដោយសារតែកំហឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺយើងបានប្រើប្រាស់អាគមខ្មៅហ្នឹងទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសាច់រឿងបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតដែលតាក់ទងនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានមុខរបរគឺជាអ្នកដុតខ្មោចឬគេហៅថាអាចារ្យភ្លុកអីចឹងទៅប៉ុន្តែពាក្យថាអាចារ្យភ្លុកនេះមិនមែនសំដៅលើគាត់ជាមនុស្សដែលមានអាយុច្រើនក៏ដូចជាចាប់ប្រតិច័យនោះទេគាត់គឺជាអ្នកដែលដុតមេនបូជាសពដែលបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថាបងឆាយហើយគាត់បានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលគាត់បានជួបប្រទះដោយគាត់បានទៅបូជាសពប៉ះនឹងសពរបស់គ្រូអាគមម្នាក់ដែលការបូជានោះគឺមិនឆេះនោះទេហើយអំឡុងពេលដែលគាត់បូជានោះក៏បានមានហេតុការណ៍រន្ធត់ជាច្រើនបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនដែលគេនាំគ្នាមកមើលនោះគឺគេឃើញគ្រប់គ្នាតែម្ដងថាបានឃើញភ្លើងហោះចូលទៅក្នុងដើមពោធិ៍មួយកន្លែងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបងឆាយគាត់មានអាយុ28ឆ្នាំគាត់គឺជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តកំពតដែលគាត់មានមុខរបរជាអ្នកដើរតាមមេនហ្នឹងរយៈពេល8ឆ្នាំហើយគាត់ដើរតាំងពីគាត់នៅវ័យជំទង់រៀងនៅក្មេងដែរណាតាំងពី19 ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ជាភាពខ្វះខាតគាត់អត់មានលុយយ៉ាងបន្តគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាដើរមែនតែពួកឯការងារហ្នឹងគឺគេអត់មានរើសកម្រិតវប្បធម៌ឬមួយក៏ការរៀនសូត្រដល់ណាទេសំខាន់ឲ្យតែមានចិត្តមោះមុតអាចធ្វើការងារបានហើយអាចជិះឡានឆ្ងាយបានគឺគាត់អាចធ្វើបានហើយបងឆាយគាត់និយាយថាក្នុងការងារហ្នឹងផងដែរវាអាចនិយាយថាស្រួលក៏ថាបាននិងមិនស្រួលក៏ថាបានដែរព្រោះថាពេលខ្លះគាត់ត្រូវបើកឡានឆ្លងខេត្តកមៀនពេលខ្លះនៅក្នុងខេត្តកពតផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុងទីក្រុងខេត្តទេគឺនៅឆ្ងាយពេលខ្លះទៅដល់ចិត្តព្រំដែនវៀតណាមអីក៏មានដែរហើយផ្លូវគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគាត់ថាបូជាសពនៅក្នុងខែវស្សាគឺពិបាកណាស់ផ្លូវពិបាកហើយពេលដែលបូជាហ្នឹងមានភៀងមកប្របីបែបទៀតហើយពេលខ្លះអាការបូជាសពហ្នឹងគាត់ត្រូវបានខ្មោចលងថែមទៀតផងបងឆាយគាត់បន្តទៀតថាដំបងឡើយម្ចាស់មេនគាត់ហ្នឹងគឺមានមេនតែមួយទេពេលដែលគាត់ចេញរោងម្ដងគឺគាត់មានគ្នាច្រើនគ្នា4-10នាក់អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់ថាមួយរយៈក្រោយមកទៀតណាសកែបាពតក៏បានចាប់ផ្ដើមបរិយាថែមមួយទៀតម្ល៉េះហើយគាត់ត្រូវបែងចែកកម្លាំងជា2ទៅម្ដងគឺមានគ្នាតែ4-5នាក់អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមានតិចជាងនឹងក៏មានដែរពួកអីអ្នកខ្លះគេសូមច្បាប់ឈប់អ្នកខ្លះក៏គេឈឺគេបានទៅអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅពួកគាត់ទៅយ៉ាងតិចណាស់ក៏4ទៅ5នាក់ដែរក្នុងការចុះទៅធ្វើកម្មវិធីគេមួយណាព្រោះអីថាការងារហ្នឹងបើសិនជាយើងទៅគ្នាតិចពេកក៏ពិបាកដែរព្រោះអីយើងត្រូវលើកដៃធំណាមួយយើងត្រូវទៅហៅភក់ផកអីយើងមកបិទអីចឹងណាបើទៅម្នាក់ឯងក៏វាពិបាកក្នុងការដើររោមម្ដងពេលខ្លះក៏អត់បានចូលផ្ទះទេរោមគឺបន្តកតុយគ្នាក្នុងមួយកម្មវិធីហ្នឹងយ៉ាងតិចណាស់ក៏2ថ្ងៃដែរដែលគាត់ត្រូវតាំងរោមតាំងមេនអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលគាត់ចប់មកកន្លែងគេធាក់តងឲ្យទៅមកកន្លែងទៀតអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដោយសាររោគគាពៀតអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដោយសារតែគេធ្វើអត្តឃាតអ្នកខ្លះក៏អត្តឃាតខ្លួនឯងអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ដោយសារតែដល់វ័យចំណាស់អស់អាយុអស់អីអញ្ចឹងទៅបងឆាយក៏បន្តទៀតថាចំពោះរឿងខ្មោចឡហ្នឹងគឺគាត់ជួបច្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែអ្នកដើមមិនមែនមានតែគាត់ទេដែលជួបអ្នកផ្សេងក៏វាជួបដែរគាត់តែជួបហេតុការណ៍ផ្សេងពីគ្នា
នឹងបទពិសោធន៍ផ្សេងពីគ្នាម្ល៉េះហើយបើសិនជានិយាយប្រាប់ថាឃើញចេះឃើញចោះក៏ពិបាកនិយាយដែរព្រោះអីយើងឃើញបែបនេះគេឃើញបែបនោះបើប្រាប់ទៅគេមិនជឿដោយសារតែគេមិនបានជួបរឿងដូចយើងអញ្ចឹងទៅគាត់បូជាសពដូចមិនក្រោមជា100ទៅ200នាក់ទេនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើការហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្នក៏គាត់នៅដើរមេនធម្មតាដែរទេដោយសារតែគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងវិស័យនឹងណាមួយមេក៏ស្រឡាញ់និងទុកចិត្តគាត់ដែរគាត់អត់ចង់ឲ្យបងឆាយឈប់ពីកន្លែងគាត់នោះទេម្ល៉េះហើយគាត់ចេះតែចង់ឲ្យបងឆាយនៅមួយគាត់ថែមប្រាក់ខែថែមនុយឲ្យអីចឹងណាមានថ្ងៃមួយនោះបងឆាយគាត់បានចេញរោងទៅបុណ្យសពគេមើលកន្លែងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលាក់ភូមិឃុំនិងស្រុកបងឆាយក៏ថាផ្លូវចូលភូមិនឹងរៀងតូចដែរហើយផ្លូវមិនមែនជាផ្លូវកស៊ូឬក៏ផ្លូវចាក់បេតុងអីនោះទេផ្លូវជាប្រភេទផ្លូវលំគោក្រហមបើចូលរៀងដាច់ជ្រៅដែរតម្រាំតែដល់ផ្ទះហ្នឹងព្រោះអីថានៅតាមផ្លូវគឺមានតែស្រែដែលគេធ្វើនៅជាប់ហ្នឹងទេហើយផ្ទះក៏មានដុំមិនសូវមានច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមសាកសួរអ្នកភូមិនៅក្បែរហ្នឹងដើម្បីសួររកភូមិហ្នឹងហើយក៏ទេសួរបន្ថែមអំពីម្ចាស់ដើមបុណ្យគេដើម្បីរកផ្លូវទៅពិធីបុណ្យសពហ្នឹងពេលដែលទៅដល់ក៏ឃើញថាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សចាស់នោះទេមិនមែនជាក្មេងអីនោះទេហើយបើតាមសាកសួរទៅគាត់ស្លាប់ដោយសារតែរោគគាពាធជំងឺណាគាត់ឈឺអីក៏យើងបានសួរគាត់ដែរអញ្ចឹងសោរបស់គាត់គឺយកទៅបូជានៅឯវត្តគឺគេតម្រូវឲ្យធ្វើមែននៅឯវត្តអញ្ចឹងបងឆាយគាត់ក៏ដឹកឡានទៅវត្តទៅហើយម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងគេក៏បានស្នើសុំលោកបច្ច័យអធិការឲ្យអស់ហើយក្នុងការសុំកន្លែងដើម្បីឲ្យរៀបមែនដើម្បីបូជាពេលដែលបងឆាយគាត់ទៅដល់វត្តគាត់ក៏បានសាកសួរដេចគុណលោកនៅក្នុងដេចកងនៅវត្តហ្នឹងណាថាសពរបស់លោកតាដែលត្រូវបូជាហ្នឹងតែពួកគាត់អាចដាក់សំមែននៅកន្លែងណាបានហើយព្រះសង្ឃក៏បានប្រាប់ថាទៅសំនៅក្បែរកន្លែងបូជាសពទៅលុះដល់បានការចង្អុល5ពីព្រះសង្ឃហើយបងឆាយនឹងក្រុមគ្នាគាត់4-5នាក់ទៀតហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងដែលព្រះសង្ឃលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើហ្នឹងតាមពិតទៅនៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានប្រឆាបូជាសពដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគេអត់សូវមានលុយឬមួយក៏អ្នកដែលអត់មានសាច់ញាតិបងប្អូនអីហ្នឹងគឺគេយកបូជានៅក្នុងវត្តកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមានលុយជីវភាពគេទូធាគ្រួសារគេមានលុយអញ្ចឹងណាគេក៏ជួនមែនជួនអីយកមកបូជាសពហើយអ្នកខ្លះក៏វាបូជានៅផ្ទះគេអ្នកខ្លះក៏សុំលោកសុំអីយកមកដាក់នៅវត្តអីចឹងទៅនៅខណៈពេលដែលបងឆាយនិងក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំដំឡើងមេនរបស់គាត់ហ្នឹងណាគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺស្ងាត់ខ្លាំងមែនតើនៅម្ដុំហ្នឹងអត់មានឃើញអ្នកណាគេមកមើលឬមួយក៏ដើរអីមកក្បែរហ្នឹងទេសំបីតែប្រសង់ក៏អត់មាននិមន្តមកក្បែរហ្នឹងដែរនិយាយរួមទៅគឺស្ងាត់ខ្លាំងមែនតើហើយទៅជាស្រាប់តែម្ដងនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះអីថានៅវត្តហ្នឹងនៅវត្តមួយហ្នឹងគឺសបោដើមឈើធំចូលទៅគឺទៅជាស្រាប់គាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅជាហើយវាមានខ្យល់បក់មកអាសៀធ្វើឲ្យពួកគាត់ធ្វើការអត់សូវហត់ទេព្រោះអីអាហ្នឹងយើងធ្វើការនៅក្នុងមលុបចឹងណាបងឆាយក៏បន្តទៀតថាតម្រាំតែគាត់តឡើងមេនហើយម៉ោងវាជាង3ទៅហើយ3រសៀលណាអញ្ចឹងជាទូទៅពេលដែលគេបូជាសពវាទៅតឡើងមេនទុកមុនមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃដែលទៅបូជាអញ្ចឹងគាត់តឡើងមុនមួយថ្ងៃស្អែកឡើងម៉ោង2កន្លះអីបានគេហែសពហ្នឹងយកមកដាក់តម្កល់លើមេនត្រៀមទុកបូជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់រៀបចំហើយហ្នឹងបងឆាយនិងក្រុមការងារគាត់ហ្នឹងក៏បានទៅចងរឹងដេកនៅក្រោមដើមឈើនៅក្បែរកន្លែងដែលគាត់បានរៀបចំដំឡើងមេនរួចរាល់ហើយហ្នឹងពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកហ្នឹងស្រាប់តែគាត់យល់សពថាដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងមកកេះខ្នងរបស់គាត់កេះខ្នងព្រឹបអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់ឡើងគឺអត់មានឃើញអីនោះទេឃើញមានតែគ្នាគាត់ដែលដេកចងរឹងក្បែរហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយមកស្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែមានអាក្មេងៗ2នាក់មើលទៅអា2នាក់ហ្នឹងប្រហែលជាក្មេងអ្នកស្រុកដែលវាដឹកគោដឹកអីមកមើលក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឃើញបងឆាយនិងក្រុមគាត់តឡើងមេនតឡើងអីហ្នឹងក្មេងៗវាចាប់អារម្មណ៍វាដើរមកមើលអញ្ចឹងហើយវាក៏មិននិយាយមួយបងឆាយថាពួកឯងមកដេកហ្នឹងយ៉ាត់ខ្មោចលងនៅនឹងខ្មោចច្រើនណា
បងឆាយគាត់លឺអាក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងគាត់សើចពួកអីគាត់ស៊ាំហើយរឿងទស្សនភាពអីអស់ហ្នឹងគឺគាត់អត់សូវខ្លាចនោះទេអញ្ចឹងអាក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់បងឆាយហើយវាក៏ដើរចេញបាត់ទៅហើយមកស្ទុះវាដើរមកវិញវាក៏និយាយសួរបងឆាយថាពួកឯងមកបូជាហ្នឹងបូជាណាគេបងឆាយគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់បូជាផ្ទះនៅក្នុងភូមិមានឮសលេងភ្លេងពិណពាទ្យអីចឹងណាហើយក្មេងហ្នឹងវាថាពួកឯងនឹងអត់តាមហ្នឹងគាត់ជាអ្នករៀនមុនអាគមតែដោយសារតែគាត់ផឹកស្រាច្រើនពេកគាត់កើតតិចទឹកស្លាប់ទៅវានិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងវាក៏ដើរទៅតលឹងមើលមេនពីបីជុំវាហៅគ្នាវាទៅជាមួយចឹងណាហើយវាឃើញភ្លើងភ្លើងភ្លឹបភ្លែតដែលគេដាក់តាំងនៅមេនហ្នឹងណាវាក៏ដើរសុំបុឆាយវាដើរសុំបុឆាយថាពូខ្ញុំសុំភ្លើងនឹងម្នាក់មួយមកយកទៅដាក់ភ្លឺនឹងកង់បុឆាយគាត់លឺអញ្ចឹងគាត់ក៏បេះពីរយកទៅឲ្យអាក្មេងហ្នឹងម្នាក់មួយទៅដល់ទៅវាបានពូភ្លើងនឹងហើយវាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើវាក៏រត់ប្រយចេញបាត់ទៅតែមើលគោវាអីបាត់អញ្ចឹងណាលុះដល់ម៉ោងប្រហែលជា5ជាងស្រាប់តែលោកឪដែលគុំនៅវត្តហ្នឹងលោកបានដើរមកមើលនៅម្ដុំដែលកន្លែងបងឆាយគាត់សំមេនហ្នឹងហើយគាត់ក៏ដើរមកនិយាយជាមួយបងឆាយក៏សួរនាំអំពីការដើរមេនដើរអីបងឆាយអញ្ចឹងណាហើយលោកឪគាត់ក៏និយាយទៀតថាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងដឹងបូជាឆេះអត់ទេពួកអីគាត់ចេះមុនគុំកាប់មុតដុនឆេះក៏គាត់នៅរស់ហ្នឹងបងឆាយគាត់ថាអត់ដឹងដែរលោកឪដល់សាកសិនចាំមើលឆេះមិនឆេះបើថាមិនឆេះទេចាំយើងថែមអស់ថែមខ្ជូអីអញ្ចឹងទៅលោកឪគាត់ក៏ចេះតែនិយាយលេងពីនេះពីនោះដល់ហ៊ានមេឃល្ងឹតតិចហ្នឹងបានលោកឪនិមន្តទៅគុំនៅវត្តវិញទៅហើយបងគាត់ក៏ចង់រឹងដេកសម្រាប់នៅក្បែរមេនហ្នឹងទៅហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅចង់ដេកនឹងក្រោមមេនហ្នឹងពួកអីគាត់ថាដេកក្រោមមេនហ្នឹងគឺវាអត់សូវមានមុខមានអីទេណាមួយវាអត់មានខ្យល់បក់មករំខានគាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះក៏ដេកនឹងក្រោមហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ដេកក្រៅរោងណាគាត់ចង់ដេកនៅក្បែរដើមឈើហ្នឹងលុះស្អែកឡើងម៉ោងប្រហែលជា2កន្លះគេក៏រៀបចំពិធីហែសពរបស់លោកតាម្នាក់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅមេនហ្នឹងពេលដែលលើមកឈូសលើកអីដាក់មេនហើយគាត់ក៏រៀបចំកាយផុកកាយអីដែលនៅទៅពានក្បែរវត្តហ្នឹងនៅស្នះវត្តហ្នឹងគាត់ក៏កាយផុកកាយអីយកមកបិទលាបជំវិញយ៉ាងកន្លែងដៃឲ្យគេដុតហ្នឹងបូជាហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាលេចភ្លើងលេចអីបូជាពិបាកអញ្ចឹងគាត់ក៏កាយផុកកាយអីមកហើយគាត់ក៏រៀបចំយកមកពាក្យបៀកបិទនៅព័ទ្ធជំវិញហ្នឹងទៅហើយគ្នាគាត់ពីរនាក់ទៀតហ្នឹងក៏រៀបចំចិត្តអស័យដើម្បីធ្វើជាកញ្ជួយដំរីក៏ដូចជារោគទីតាំងផ្សេងទៀតដើម្បីចងកញ្ជួយចងអីចឹងទៅលុះដល់ពេលប្រសង់លោកនិមន្តសូត្រមន្តអីរួចរាល់ហើយអស់ហើយហ្នឹងគេក៏រៀបចំបូជាសពហ្នឹងនៅវេលាម៉ោង4ល្ងាចតែម្ដងគេអត់ទៅយូរទេដោយសារតែគាត់មានអាយុច្រើនគាត់ចាស់គាត់អីចឹងណាការបូជាហ្នឹងគឺលោកឪគាត់បានមកអុជភ្លើងផ្ទាល់ដៃតែម្ដងគ្រាមនឹងផងដែរគឺភ្លើងបានឆេះខ្មួលខ្មាញ់លេបតបាក់យករូបរាងកាយនឹងឡើងឆេះខ្មួលមើលទៅសុទ្ធតែភ្លើងចំណែកសាច់ញាតិរបស់គាត់វិញគឺយំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនតើដោយសារតែពួកគាត់នឹករលឹកដល់ការដែលធ្លាប់រស់នៅជាមួយគ្នាអីចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលបូជាហ្នឹងពួកគេក៏នៅចាំឈរមើលនៅក្បែរហ្នឹងឯងចំណែកបងឆាយនិងក្រុមគ្នាគាត់ផ្សេងទៀតគាត់ក៏នៅតែនៅមើលនៅអីចឹងដូចគ្នាគាត់ថានៅគណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបូជាសពហ្នឹងណាម៉ោងប្រហែលជា6ស្រាប់តែមានភ្លើងហោះចេញពីអាចពុយផ្សែងរបស់មេហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាធប់ដែរប៉ុន្តែជើដែរភ្លើងនៅក្រហមប្រាក់ហោះចេញពីមេហ្នឹងហើយហោះទៅបុកដើមពោមួយនៅក្នុងវត្តហ្នឹងដើម្បីផ្កាភ្លើងខ្ចាក់លេម្ដងនិយាយរួមទៅគឺពេលហ្នឹងបងឆាយគ្នាគាត់4នាក់ផ្សេងទៀតហើយនឹងសាច់ញាតិបងប្អូននិងប្រសង់ប្រមាណអង្គហ្នឹងគឺឃើញដូចគ្នាឃើញច្បាស់ផ្ទាល់នឹងភ្នែកតែម្ដងពេលហ្នឹងផងដែរបងឆាយគាត់ក៏នឹកដល់ប្រសង់ដីការបស់លោកឪដែលបានមកនិយាយជាមួយគាត់កាលពីថ្ងៃហ្នឹងថាបរោះថាអ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នករៀនអាគមគាត់ចេះមុនអាគមមុនអីចឹងណាចឹងហើយគាត់ក៏នឹកដល់សម្ដីហ្នឹងគាត់ក៏ឡើងទៅមើលលើមេនលើអីចឹងណាទី1គាត់ចង់ដឹងថា
ការបូជាហ្នឹងវាដល់ណាដល់ណីអីហើយទី2គាត់ចង់ទៅមើលរូបរាងកាយនឹងវាមិនអីមិនចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅមើលបងឆាយគាត់ឃើញថាសាច់ម្ដុំដែលចាក់សាក់របស់អ៊ំប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺបូជាអត់ឆេះទេមើលទៅគឺឃើញច្បាស់តែម្ដងចំណែកកន្លែងផ្សេងទៀតគឺឆេះបដាអីពេលហ្នឹងផងដែរបងឆាយគាត់គិតថាប្រហែលជាទីទៀតហ្នឹងនឹងឆេះអស់ហើយចឹងគាត់ក៏ដាក់ភ្លើងដាក់អីថែមដាក់អីថែមចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឡើងទៅមើលម្ដងទៀតគឺសភាពនៅដដែលអត់ឆេះទេឆេះតែអស់មានតែភ្លើងប៉ុន្តែអត់ឆេះទេបូជាអត់ឆេះតែម្ដងគឺដុតអត់ឆេះទេភ្លាមនឹងផងដែរមុំឆាយគាត់ចាប់ដើមបើថាគាត់វល់ដែរព្រោះវាជាលើកទី1បទសោទី1ដែលគាត់បូជាសពអត់ឆេះចឹងណាគាត់ក៏ទៅនិយាយមួយពួកម៉ាក់គាត់គ្នាគាត់មកអ្នក3 4អ្នកហ្នឹងគាត់ថាលើសពនឹងបូជាអត់ឆេះទេធ្វើមិនទៅគ្នាគាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើមិនដែរគាត់ឲ្យទៅសួរលោកឪទៅថាត្រូវធ្វើមិនអីមិនចំពោះសពដែលមានអាគមមានអីចឹងណាចឹងនៅពេលដែលទៅដល់បងឆាយគាត់ក៏និយាយប្រាប់លោកឪនៅរឿងរ៉ាវតាមដំណើរសាច់លើកអីចឹងទៅហើយលោកឪលោកក៏មានសន្និការថាឲ្យបងឆាយហ្នឹងទៅដើររកមើលវត្តកូនតេកដែលដោះក្បែរវត្តហ្នឹងមើលបើមានឲ្យបោចបដៃមកហើយយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅចឹងបងឆាយគាត់ក៏ដើរទៅរកវត្តកូនតេកដូចដែលលោកឪមានសន្និការចឹងគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញមានដោះខ្លះដែរគាត់ក៏បោចមកបដៃមកឬក៏បោះយកទៅចូលក្នុងភ្លើងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ដើរចូលមកខាងក្រោមវិញទៅហើយមកស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងគាត់ក៏ឡើងទៅមើលម្ដងទៀតដែលគាត់ចង់ដឹងថាតើវាប្រែប្រួលអីយ៉ាងណាអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាពេលទៅដល់ក៏ឃើញថាកន្លែងដែលចាក់សាក់ហ្នឹងគឺបានឆេះអស់ពិតមែនឆេះពិតមែនឆេះអស់រលីងខុសពីពេលមុនដែលគាត់ឡើងទៅមើលចឹងអញ្ចឹងបូឆាយគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាអូខេវិញហើយលែងមានរឿងអីដែលត្រូវខ្វល់ខ្វាយអីទៀតណាព្រោះអីបើសិនជាគាត់បូជាមិនអស់បូជាមិនឆេះអញ្ចឹងទៅក្រុមគ្រួសារគេមិនសប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់សប្បាយចិត្តវិញហើយគាត់ក៏ចង់មកក្រោមវិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឈានជើងចំពីលើមេនហ្នឹងស្រាប់តែគាត់ធំក្លិនស្អុយភីតែម្ដងចេញបបាសនឹងច្រមុះរបស់គាត់បងឆាយគាត់ដឹងហើយថាក្លិនហ្នឹងគឺជាក្លិនរបស់សាកសពហ្នឹងព្រោះអីគាត់ដើមមែនយូរហើយគាត់ដឹងគាត់ធំក្លិនគាត់ដឹងថាគេឲ្យសញ្ញាឲ្យគាត់ដឹងតែម្ដងថាមានគេនៅក្បែរគាត់ឬមួយក៏គេចង់លេងគាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរចុះមកវិញទៅហើយគាត់ក៏ប្រាប់គ្នាគាត់ថាមិនគាត់ធំក្លិនស្អុយចេញពីកន្លែងឡដុតខ្មោចហ្នឹងណាអញ្ចឹងគ្នាគាត់ថាប្រហែលអ៊ំហ្នឹងចង់មកលេងញ៉ាយហ្នឹងមើលទៅហើយទៅធ្វើអីគាត់ដឹងហ៎បងឆាយគាត់ថាមានធ្វើអីណាគាត់អត់មានធ្វើអីទេចឹងហើយគាត់ក៏មកសង្ងំដេកនៅរឹងវិញទៅហើយសាច់ញាតិបងប្អូនក្នុងភូមិហ្នឹងគេក៏មកអង្គុយយាមសពខ្លះដែរគេមកអង្គុយកំដររហូតដល់ទល់ភ្លឺគេដែរណាគាត់ថាដល់ម៉ោង3ម៉ោង4នេះដែរបានគេនាំគ្នាទៅផ្ទះអំឡុងពេលហ្នឹងផងដែរបងឆាយគាត់ឡើងទៅមើលហ្នឹងគាត់ចេះតែឡើងទៅមើលបន្តថាចង់ដឹងថាវាឆេះអស់អត់ចឹងណាបងឆាយគាត់ថាធ្វើត្បិតតែអាកន្លែងចាក់សាក់ហ្នឹងវាឆេះអស់ពិតមែនប៉ុន្តែគ្រឿងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាថាអត់ទៅណាទេនៅនឹងឯងបើទោះបីជាគាត់ថែមអស់ថែមខ្ជូងថែមអីច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត់ទៅដែរនិយាយរួមគឺនៅនឹងតែម្ដងបងឆាយគាត់លើកដំបូងឯងគាត់ទាត់តម្រេះដែរហើយរហូតដល់ព្រឹកហ្នឹងក៏ម្ដុំហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ឆេះអស់ទេដល់អត់តម្រេះទៅគាត់ក៏ទៅនិយាយប្រាប់គ្រួសារគេថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់អាចបូជាអត់ទេដោយសារតែអ៊ំប្រុសគាត់ហ៊ានវិជាអីចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏សុំគ្រួសារគេហ្នឹងប្រមូលរបស់ហ្នឹងយកទៅកប់ឆ្ងាយហ្នឹងណាបើសារយើងដុតអត់ឆេះទេអញ្ចឹងគ្រួសារគេក៏យកព្រមហើយជាធម្មតាអ្នកដែលរស់ស៊ីខាងហ្នឹងគេមិនទៅកភើមិនទេគេក៏ប្រមូលរបស់ហ្នឹងរបស់អ៊ំហ្នឹងគាត់ទៅកប់ចោលនៅព្រៃឆ្ងាយទេគាត់កប់រៀងជ្រៅដែរណាគាត់អត់ហ៊ានកប់រាក់ទេខ្លាចឆ្កែខ្លាចអីវាទៅកាយកោះយកមកស៊ីយកមកអីចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយចប់សពគ្រប់អីហើយអស់ហ្នឹងគាត់ក៏ប្រមូលរៀបចំអីវ៉ាន់ហ្នឹងដឹកយកមកខេត្តកពតវិញដើម្បីហើយគាត់ក៏រៀបចំឡានអីជិះត្រឡប់មកវិញទៅគាត់ថានៅតាមផ្លូវពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធំក្លិនឈ្ងៀមអត់បានទេហើយឈ្ងៀមហ្នឹងមិនមែនឈ្ងៀម
ធម្មតាដោយតែគាត់ធ្លាប់បូជាសពពីមុនឯងគឺឈ្ងៀមចម្លែកឈាមធំក្លិនស្អុយតែម្ដងចឹងគាត់ថាអូយអូមនឹងតាមមកហើយមើលទៅបងឆាយគាត់ក៏និយាយចោលថាសុំឲ្យអ៊ំនឹងជប់តាមគាត់ទៅគាត់មកហ្នឹងមកបូជាទេមិនមែនមកចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាឬមួយក៏មកចង់សាអីមួយគាត់ដែរគាត់និយាយទៅប៉ុណ្្នឹងទៅគាត់ក៏ចេះតែមើលនេះមើលនោះភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងណាគាត់ថាដល់យូរទៅអាក្លិនហ្នឹងក៏បាត់ផ្សាយចេញពីចំបោះគាត់ទៅហើយក្លិនហ្នឹងគឺធំក្លិនតែគាត់ទេអ្នកផ្សេងទៀតនៅឡានហ្នឹងគឺអត់មានធំក្លិនទេធំតែគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាគេឲ្យគាត់ដឹងក្លិនគឺដឹងតែម្នាក់ឯងហ្នឹងអ្នកផ្សេងគឺអត់អាចដឹងនោះទេហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍ទី1ដែរសម្រាប់គាត់ដែលបូជាប៉ះសំដែលប៉ះគ្រូអាគមហ្នឹងណាដែលគាត់បូជាឆាតអស់អញ្ចឹងព្រោះធ្លាប់ទៅសពផ្សេងទៀតគឺបូជាឆាតអស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមួយនេះគឺបូជាអស់ហើយមកលេងគាត់ទៀតចឹងស្អីរឿងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ទី1អញ្ចឹងសម្រាប់បងឆាយគាត់នៅមានយ៉ាងច្រើនផ្សេងទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រភេទសាច់រឿងបែបហ្នឹងខ្ញុំនឹងចងក្រងសាច់រឿងរបស់គាត់បន្តទៀតដែលគាត់បានចែកម្លែកមកអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនដែលបានជួយចុច Subscribe បន្ត